नमस्कार, स्वागत है आपका GTV हिंदी न्यूज में और मैं हूं आपके साथ साक्षी। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों की ओर। विजन वापी के साथ मैदान में उतरी बीजेपी, विकास के वादों से साधा मतदाताओं को। वापी महानगर पालिका के पहले आम चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मी तेज हो गई है। इसी बीच भारतीय जनता पार्टी बीजेपी ने अपना चुनावी घोषणा पत्र विजन वापी जारी कर चुनावी माहौल को और गर्म कर दिया है। आगामी चुनाव से पहले बीजेपी ने विकास को केंद्र में रखते हुए अपना संकल्प पत्र पेश किया। राज्य के वित्त मंत्री कनुभाई देसाई के हाथों विजन वापी पुस्तिका का लोकार्पण किया गया। इस दौरान पार्टी नेताओं ने शहर के समग्र विकास का रोडमैप प्रस्तुत किया। मीडिया से बातचीत में मंत्री कनुभाई देसाई ने कहा कि नगर पालिका से महानगर पालिका बनने के बाद वापी के विकास कार्यों में तेजी आई है। उन्होंने पिछले वर्षों में किए गए कार्यों के साथ साथ आने वाले प्रोजेक्ट्स की भी जानकारी दी। पानी की समस्या के समाधान को लेकर उन्होंने बताया कि डुंगरा में 45 MLD क्षमता का फिल्ट्रेशन प्लांट 15 मई तक चालू हो जाएगा, जिससे शहरवासियों को राहत मिलेगी। वहीं ड्रेनेज व्यवस्था को मजबूत करने के लिए छीरी और छरवाड़ा क्षेत्रों में STP प्लांट लगाने की योजना बनाई गई है। ट्रैफिक समस्या पर मंत्री ने कहा कि बेलिथा अंडरपास और मोराई ओवरब्रिज का कार्य लगभग पूरा हो चुका है और जल्द ही इन्हें जनता के लिए खोल दिया जाएगा, जिससे ट्रैफिक जाम की समस्या कम होगी। सबसे बड़ी घोषणा करते हुए उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार अगले 3 वर्षों तक वापी के नागरिकों पर कोई नया टैक्स नहीं लगाया जाएगा, जिससे आम लोगों को आर्थिक राहत मिलेगी। घोषणा पत्र में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, स्मार्ट गार्डन, तालाबों के विकास और आधुनिक सुविधाओं से युक्त टॉयलेट निर्माण जैसे कई वादे शामिल हैं। पार्टी सांस्कृतिक विरासत से आधुनिक विकास तक के नारे के साथ मतदाताओं को आकर्षित करने का प्रयास कर रही है। मंत्री कनुभाई देसाई ने कहा, वापी अब महानगर बन चुका है और उसी स्तर की सुविधाएं देना हमारी प्राथमिकता है। ये संकल्प पत्र केवल वादे नहीं, बल्कि वापी को स्मार्ट और समृद्ध बनाने का रोडमैप है। अब देखना होगा कि बीजेपी का विजन वापी चुनावी मैदान में कितना प्रभाव डालता है और जनता का इसे कितना समर्थन मिलता है। समग्र गुजरात જ્યારે જેને મિની વિધાનસભા ઇલેક્શન કહેવાય એવી ચૂંટણી પ્રક્રિયામાં આગળ વધી રહ્યું છે ત્યારે ચૂંટણી પ્રચાર પૂર વેગે ચાલી રહ્યો છે। વાપી મહાનગરપાલિકા બન્યા પછી આ વાપીનું પ્રથમ ઇલેક્શન છે, પરંતુ વાપીમાં વિકાસના જે કામો છે વાપી મહાનગરપાલિકા બન્યા પછી 1 વર્ષની અંદર ઘણા બધા વિકાસના કામો થયા છે અને ઘણા બધા વિકાસના કામો પ્રગતિમાં છે। આપણે ખાસ કરીને જોઈએ તો પીવાના પાણી માટે નગરપાલિકા હતી ત્યારે જ આપણે ડુંગરા ખાતે એક 45 MLD ફિલ્ટરેશન પ્લાન્ટની વ્યવસ્થા કરી હતી। એ પ્લાન્ટ ડુંગરા અને ચણોદ સાથે સાથે વધારાનું પાણી આપણે ચલાને પણ આપવામાં આવશે। આ પ્લાન્ટ 15 મેએ શરૂ થઈ જશે અને એના લીધે સમગ્ર વિસ્તારમાં પીવાના પાણીની સમસ્યા હલ થશે। સાથે સાથે આપણે જોઈએ તો પર્યાવરણ વાપીમાં અંડરગ્રાઉન્ડ ડ્રેનેજ સિસ્ટમ સમગ્ર ગુજરાતમાં સૌથી સુંદર બની છે। એક STP આપણો શરૂ થઈ ગયો છે, બીજા STP લગભગ 15 મે સુધીમાં શરૂ થશે અને ત્રીજા STP કે જે નવા ગામો જોઈન્ટ થયા છે છીરી છરવાડા, આ ગામો માટે નવા STPનું બજેટ મંજૂર થયું છે, એનું ટેન્ડર પણ થઈ ગયું છે અને એની કામગીરી પણ છીરી છરવાડા બલીઠા અને બટારના ગામોને સમાવેશ કરીને કરવામાં આવે છે। એ જ રીતે ટ્રાફિક સમસ્યા માટે આપણે વાત કરી તેમ બલીઠા અંડરપાસ જે આપણા પુરુષ અધ્યાપન મંદિર પાસે છે એ ચાલુ થઈ ગયો છે। મોરાઈ અને જે ટાઈપનો ઓવરબ્રિજ 15 મેની આજુબાજુ શરૂ થઈ જવાના છે। કામગીરી પૂરજોશમાં ચાલુ છે અને આપણો મેઇન જે બ્રિજ છે એનો અંડરપાસ પણ 15 જૂને શરૂ થઈ જશે। એ જ રીતે આપણે જોઈએ તો પર્યાવરણની દ્રષ્ટિએ વાપીમાં જે લેગસી વેસ્ટ છે આપણે જાણીએ છીએ કે દરેક નગરપાલિકા અને મહાનગરપાલિકામાં લેગસી વેસ્ટ હોય છે। વાપીમાં લેગસી વેસ્ટ બિલકુલ 0 છે। પાલિકાના સર્વે કર્મચારીઓને પણ આ માટે હું અભિનંદન આપું છું અને ખાસ કરીને જ્યારે વાપી સ્વચ્છતા અભિયાનના સર્વેક્ષણમાં ગયું ત્યારે જે નવી મહાનગરપાલિકાઓ બની એમાં વાપીનો નંબર 1 હતો। હવે બધી મહાનગરપાલિકાઓ સાથે સર્વેક્ષણમાં વાપી જશે અને આપણે સૌ સાથે મળીને વાપીને ક્લીનેસ્ટ સિટી બનાવશું એવી મને ચોક્કસ ખાતરી છે। આપણે જોઈએ તો પાણી ભરાવાની સમસ્યા
જે પહેલાંના વર્ષોમાં ઘણી બધી હતી. વાપી જીઆઈડીસીમાં બિલકાડીના લીધે જીઆઈડીસી વિસ્તારના ઘરોમાં ફર્સ્ટ ફ્લોર સુધી પાણી આવતું હતું. 7 વર્ષથી એ પાણી બંધ થયું છે અને એની અસર આપણા વાપી નગરપાલિકા વિસ્તારને પણ થતી હતી. પરંતુ હવે વીઆઈએ 4 રસ્તાથી આપણે બિલખાડી સુધી એક સ્ટ્રોંગ વોટર ડ્રેનેજ 30 કરોડના ખર્ચે શરૂ કરી છે. આ વર્ષે એનું લોકાર્પણ થયું છે. એના લીધે વાપી વિભાગનું સંપૂર્ણ પાણી સીધું નદીમાં ચાલી જશે અને બીજી બાજુનું જે પાણી છે એ નર્મદા ખંડથી પણ રિલાઇનિંગ થઈને તૈયાર થઈ જશે. અને અત્યારે જ વાત કરી તેમ બિલખાડીનો બીજો પોર્શન જે બલીઠાથી છે, બલીઠા સ્મશાન ગૃહથી તે બિલખાડી દોલત નદી સુધી એનું પણ આયોજન થઈ ગયું છે અને એ પણ ચોમાસા પછી શરૂ કરવાનું. ખાસ કરીને આપણે પેલું વેરાવળ, ખાસ કરીને આપણે જોઈએ તો જે ઇલેક્ટ્રિસિટી સપ્લાય છે, આપ તો સૌ વાપીમાં રહો છો, વાપીમાં ઇલેક્ટ્રિસિટી સપ્લાય એટલો રેગ્યુલર છે કે આપણે ઘણા બધા અંડરગ્રાઉન્ડ કેબલિંગ કરી દીધું છે. જે આપણને સબસ્ટેશનોનો પ્રોબ્લેમ હતો, જલા ખાતે સબસ્ટેશન નવું અત્યારે જ આપણે લોકાર્પણ કર્યું. નામદા ખાતે સબસ્ટેશન છે અને નવું એક સબસ્ટેશન આપણે જીઆઈડીસી ખાતે મંજૂર થયું છે. આટલી વધેલી વસ્તીને પણ આપણે ઇલેક્ટ્રિક ગટાર ખાતે આપણે એક નવું સબસ્ટેશન બનાવ્યું છે. ખાસ કરીને માનનીય મુખ્યમંત્રીશ્રીએ જ્યારે મહાનગરપાલિકાઓ જાહેર કરી ત્યારે જાહેરાત કરી હતી કે નગરપાલિકા બન્યા પછીના 3 વર્ષ સુધી કોઈપણ જાતનો વેરો વધારવામાં આવશે નહીં. અમે એનું ચુસ્તપણે પાલન કરીશું અને આ જે વિકાસના કામો થઈ રહ્યા છે એ વિકાસના કામો ચોક્કસ રીતે પૂર્ણ થશે અને માર્ચ 28 સુધી કોઈપણ જાતનો વેરો વધારવામાં આવશે. देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और देखते रहिए GTV हिंदी न्यूज़. Welcome to our YouTube channel. Don't forget to like, subscribe and share the videos.